नमस्कार बंधुगण। जय जगन्नाथ। आज आम सागर अच्छा प्रसिद्ध ओडिया साहित्यिक लेखिका एवं कवि शुभश्री सुभस्मिता मिश्र अपा। अपा आपको प्रणाम। बहुत बहुत अभिनंदन आपणकर नुआ चलचित्र निर्णय पाई कि धन्यवाद। अपा मु पहर दिन ही देखिली प्रथम शुक्रवार दिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो आ मते बहुत बढ़िया लगिला स्टोरीटा से चलचित्र बहुत माने सेटा ही तारी मूल बहुत दंभ थिला। आ मो पाखरे अनुपम भाई बसले आउ इंडस्ट्री रो सिनेमाटोग्राफर इंडस्ट्री रो किछि लोक बसले से माने समस्त स्टोरीटा को बहुत एप्रिशिएट कले बहुत माने भलो कहले। तो अपा टिके आपनकर टिके निर्णय जर्नी ऊपर टिके कहबे। प्रथम कथा है निर्णयर जे डायरेक्टर निर्देशक राजेंद्र महंत बहुत वर्ष है जानी आम परस्पर सहित प्राय परिचित 5-6 वर्ष हम प्रतिथर जिते देखा हुए आम दी जन सब कहते अबा गोटे स्टोरी दे करवा तो मु प्रतिथर कौन गोटे कथार अवॉइड कर कि नाई थाउ मो भीतर से पोटेंशियलिटी मते कम लगे तेणु मुझे अवॉइड कर जेतले एई स्टोरीटी लेखा चलीथिला सेतेबेले राजा रा, तांका राजेंद्र महंत बा राजा मते 2-3 थर मेसेज करिसेंती अपा स्टोरी टे करिवा फिल्म करिवा। तो ए स्टोरी जेतले लेखा चली थाए फाइनल क्राफ्ट भी हेई न थाए स्टोरी रो ए स्टोरी लेखाटा टोटल कोविड भितरे जेतले यार फाइनल क्राफ्ट हैला सेतेबेले मु भाबिली कि लेखाटा कोठी गोटे प्रकाशित हवा दरकार। मोर प्रथम पाठक सब होती भास्वत बसु जी जड़े अभिनेत्री जड़े मंच नायिका जड़े भल कवि आउ मो पाई कि से मेंटर गाइड फ्रेंड फिलोसोफर टू टू द एवरीथिंग। तो से गपटा पढ़िला कहला से गपटा गोटे कौटी पठा ताकि गपटा प्रकाशित हो। मो कथा गपटी को कथा को पठेई डॉक्टर गौरहरि दास जी की जने मोर शुभेच्छु से बहुत दिन पर गोटू मते कहले कि सेली तुमर गोटे गप आसीथिला रही जाइछि आउ मु एई मास नवेम्बर रे छापीदेवी। कथा होची 2021 मसीहा नवेम्बर मासर कथारे गपटी बाहर थिला शीर्षक तार पाप थिला। गपटी 4टी सर्ट स्टोरी को नेकी संपूर्ण गोटे स्टोरी जार थीम थिला पाप सेतेबेले। तो गपटी प्रकाशित हवा कुतरे जाउथिला मते अक्टोबर मासरे कहिले गौरहरि दास ठीक सेतिक जो गौरहरि दास सर कहिबार किछि दिन परे राजा मो घर को आस्तिले। राजांक सहित मोर गोटे संपर्क मु ताका बड़ भौणी आ से मोर सान है तो यार जस्ट कहबो गले पार्टनर इन क्राइम। तो तले घर को आस्तिले तार सेई गोटे अळी लागि रहितला कि बाबा गोटे स्टोरी दियंतु फिल्म करिया। तो मु कहली राजेंद्र मो पाखर गोटे स्टोरी अछि सेटा एंथोलॉजी कहला स्टोरीटा सुना। तो आरंभ होइथिला मु आ राजा बसतिलु स्टोरीटा सुनौथिली अपा आसी पहुंचिला कौन किरे बसचो राजा कांगी आसी ना मु कहली एमपी तार गोटे स्टोरी दरकार ना रे फिल्म लिखिबु लेख तू पारिबु तार सब गोटे कथा मु अपार कि तू पारिबु ए जिनसटा बोधे हुए मोर सबुठु बड़ साहस तबले अपा कहे तू पारिबु मते लागे हां मु पारिजी। कहानीर आरंभ एउठू एउठू आरंभ होइथिला पापरु निर्णयर जणी पापरु निर्णयर जो लंबा रास्ता एठू स्टार्ट हेतिला आउ सेति पई कि आमे प्राय 8 मास पर्यंत एकाठी बसिछु राजा और मु 8 मास एकाठी बसिछु ताको स्क्रिप्टिंग करिया पई बा ताको गोटे चलचित्र पई कि ताको रूप देबा पई हम बसिछु। तापरे हम सहित जोड़ी हेले हमर लिरिक्सिस्ट डायलॉग राइटर प्लस प्रथम कहानी लिखि से एंथोलॉजी रो प्रथम कहानी लिखिथिबा सुमित पंडा जे कि मोर आउ गोटे सान भाई कथा है कि मो गपर जो चतुर्थ गपटी थिला से गप ए 3टी अपेक्षा आउ टिके बोल्ड थिला तेणु सुमित राजी हेलेनी कहले दीदी एटा थाउ एटा गोटे अलगा स्टोरी केबे करिवा एटा थाउ आउ गोटे स्टोरी जोड़िबा जोटा कि ए एंथोलॉजी रो आउ गोटे स्टेप हबो आ हमको बैकवर्ड देखेबा। तेणु घटना एमती हेतिला स्टोरी सुमित कर गोटे स्टोरी सेतरे जोड़ा हला तेणु आउ घटना आगो को बढ़िला। यह हूँ निर्णयर प्रथम स्पर्श भूमि उपरे नुहे मननशीलता उपरे प्रथम स्पर्श। अबा तेबे निर्णय आपन का प्रथम लिखिथिबा चलचित्र ना आउ किछि भी आपन पूर्वरु। नाଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ମୋର ଚଳଚିତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଥମ
କିନ୍ତୁ ଗପ ଭାବରେ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ଅପା। ଅପା ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିବାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୁଁ ଯଦି ନିଜର କହିବି ତାହେଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ସୋଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ ମାନେ ଆମେ ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏମିତି ମତେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାରି ପିକ୍ଚରାଇଜେସନ ଦେଖିଲି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିଲି ବହୁତ ସୋଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ ଲାଗିଲା। ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ କହିବି ଯେ ମୁଁ ସୋଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ ଓଡିଆ ମୁଭି ଏତେ ଅଧିକା ଦେଖିନି ବଟ୍ ମତେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୋର ପଇସା ମାନେ ବହୁତ ଉଠିଗଲା ମୁଁ ଯଦି କହିପାରିବି ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ ଟର୍ମରେ। ଅପା ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ପୂର୍ବ ଜର୍ଣ୍ଣିକୁ ଯିବା। ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖିକା ସାହିତ୍ୟିକ। ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଦିନ କେମିତି ଥିଲା? ଆପଣଙ୍କର ଲେଖିକା ହବାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କେବେଠାରୁ ହେଲା? ଅ, କଥା ହଉଛି କି ମୋର ପିଲାଦିନ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ସାବଲୀଳ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହଚପଚର ପିଲା। ଯେମିତି ମୋ ପିଲାଦିନର କିଛି ଅଂଶ ହଷ୍ଟେଲରେ ବିତିଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମରୁ ପାଠ ପଢିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଏଲକେଜି ୟୁକେଜି ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମରେ ପଢିଲି। କ୍ଲାସ ୱାନ୍ ଆସିକି ଓଡିଆ ମିଡିୟମରେ ପଢିଲା ପରେ କ୍ଲାସ ଟୁ ରୁ ପୁଣି ମତେ ଓଡିଆ ମିଡିୟମରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପଡିଲା ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିକି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଏଣ୍ଟ୍ରିଗଲରେ। ସେଠି ମତେ କ୍ଲାସ ଟୁ ରୁ କ୍ଲାସ ସିକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବାକୁ ପଡିଲା। ତାପରେ ସେଭେନ୍ଥ କ୍ଲାସ ରୁ ପୁଣି ମୁଁ ମୋ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଲି ବୋଉ ପାଖକୁ। ସିକ୍ସ ସେଭେନ୍ଥ ଏଇଟ୍ ନାଇନ୍ ଟେନ୍ଥ ମୁଁ ମୋ ଗାଁରେ ରହିକି ପାଠ ପଢିଲି। ତାପରେ ପୁଣି ବାହାରେ କଲେଜ ଲାଇଫ ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ତ ଉଁ, ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଭାରି ସବୁ ଶୈଶବ ଭଳି ଭାରି କୌତୁହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ହଉଛି ମୁଁ ବଡ ହେଇକି ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ହେଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ ଭାରି ସରଳ ନିରୀହ ଥିଲି। ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତେ ଛୋଟବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ଥାନ୍ତି, ମୁଁ ବଡ ହେଇକି ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ହେଇଗଲି। ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ବହୁତ ସରଳ ନିରୀହ ଥିଲି। ସେଇଟାକୁ ଏବେ ଅବଶ୍ୟ ଏ ସେଲିକୁ ଦେଖିକି କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଯେ ଛୋଟବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ନିରୀହ ପିଲା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ହଉଛି ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ବହୁତ ନିରୀହ ଥିଲି, ବହୁତ ସରଳ ଥିଲି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖିକା ହବାର କେମିତି ଲେଖିକା ହେଲା? ହବାର ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ଲାସ ଟୁ ରୁ ଥ୍ରୀ କୁ ଗଲି, ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏଣ୍ଟ୍ରିଗଲ ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେଠି ବହୁତ ଗୁଡେ ସ୍କୋପ ଥିଲା ବହୁତ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ କି। ଆମର ସେଠି ଯେ ହେଡମିଷ୍ଟ୍ରେସ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ନିରୁପମା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିରୂପା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲୁ। ସେ ମୁଁ ଜାଣିନି କଣ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମତେ ଗୋଟେ କହିଲେ ସେଲି ଏଥର ତୁ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖ। ମୋର ମନେ ଅଛି ମୋର ପ୍ରଥମ କବିତା ଥିଲା ମଲ୍ଲି ଫୁଲ, ଯୋଉଟା କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମତେ ବୋଧହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ କିମ୍ବା ସ୍ନିଗ୍ଧ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଆଉ ଭୁରୁ ଭୁରୁ ବାସ୍ନା ବୋଲି ମତେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଭଲ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଫେଭରେଟ ଫୁଲ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଲାପ ବା ଅଲଗା କେହି ନୁହନ୍ତି, ମଲ୍ଲି ଆଉ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଫେଭରେଟ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରଥମ କବିତା ଥିଲା ମଲ୍ଲି ଫୁଲ। ତାପରେ ଗୋଟେ କବିତା ଥିଲା ଟିକି ବଗିଚା। ତେଣୁ ଜଣିଂ କୁହାଯିବ ଯଦି ତାକୁ, ତାହେଲେ ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନା ସେ କବିତା ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ନା ତା ପରର କବିତା ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। କଥା ହୁଏ କି ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ବଡ ହେଇଗଲୁ, ପ୍ରେମ କବିତା ଲେଖିବାର ବୟସ ଆସିଥିଲା ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ବେଳେ, ସେତେବେଳେ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ଅନେକ ପ୍ରେମ କବିତା ଲେଖା ହେଇଛି। କାରଣ ସେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ବି ଗୋଟେ ଟାବୁ ଥିଲା, ଗୋଟେ ପାପ ଥିଲା। ତେଣୁ ଅନେକ ପ୍ରେମ କବିତା, ଅନେକ କବିତା, ମୂଳତଃ ଅନେକ କବିତା ମୋର ରଫ୍ ଖାତାରେ ଡଙ୍ଗା ହେଇକି ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଦିନର ପାଣିର ସୁଅରେ। କିଛି ରଫ୍ ଖାତା ବିକ୍ରି ହିଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ସହିତ କବିତା ମାନେ ବି ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି। କବିତା ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସଂଗଠିତ କରିବାକୁ କଥା କୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ସଂଗଠନ ମୋର 2014 ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୁଁ ମଝିରେ 2003 ଦୁଇରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହେଲା, 2002ରୁ ପ୍ରାୟତଃ 2013 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଲେଖିନି, କେବଳ ପଢିଛି। ସେ ସେ ଭିତରେ ମୋର ପ୍ରଥମ କାମ ଥିଲା ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝିଛି, ପଢିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାଟ ଦେଖେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କବିତା ଲେଖିନି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କବିତା ବଞ୍ଚିଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କବିତା ଖାଇଛି ପିଇଛି ବଞ୍ଚିଛି କହିବାକୁ ଗଲେ। କାରଣ ସତ କଥା ହଉଛି ମୁଁ ଯଦି ନିଶ୍ୱାସ ନଉଛି, ଅମ୍ଳଜାନ ଯଦି କୁହାଯାଏ, ମୁଁ ଅମ୍ଳଜାନରେ ବି ବୋଧେ କବିତା ନିଏ। ତେଣୁ କବିତା ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମୋ ଫେସବୁକ ର ଇଏରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଅମ୍ଳଜାନ ଅମ୍ଳଜାନ ତ କେବେ ପ୍ରେମ। ତେଣୁ କବିତା ହାତ ଛାଡିନି କେବେ। ହଁ, ଅ, କବିତା ମତେ ସବୁବେଳେ ମୁଠେଇ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଆଉ କେତେବେଳେ ଯଦି ହାତ ଛାଡି ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଅ ଲାଗିଛି ସବୁ କିଛି ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ମୁଁ କବିତାକୁ କେବେ ଛାଡିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନି। ଅ ଯଦି ନ ଲେଖିଛି ତାହେଲେ ପଢିଛି, ଯଦି ନ ଆସିଛି ତାହେଲେ କବିତା ପଢିଛି। ବୋଧେ ହୁଏ କବିତା ଖାଇଛି ପିଇଛି ବଞ୍ଚିଛି ଯେମିତି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ କବିତାକୁ କେବେ ଅଲଗା ହେଇନି। ଯଦି ଦୈହିକ ଭାବରେ ଯଦି ଅଲଗା ହେଇଛି ତାହେଲେ ମାନସିକ ଭାବରେ ହେଇନି, ମାନସିକ ଭାବରେ ହେଲେ ଦୈହିକ ଭାବରେ ହେଇନି। ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କବିତା ମୋ ଭିତରେ ଆଉ ମୁଁ କବିତା ଭିତରେ ବଞ୍ଚି ଆସିଛି। ଏଇଟା ମୋର ବହୁତ ବଡ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦି ତିନିଟା ସେସନରେ
ଆପଣ କବିତା ପଢିଥିବାର ଶୁଣିଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଏଇ ପ୍ରିଭିଲେଜ ଟା ମୋର ଭିଉୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ପ୍ଲିଜ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିଟା ଅ, ହଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢିକି ଶୁଣେଇବି। ତେବେ ମୁଁ ନୂଆ କବିତା ଅ, ନ ପଢିବା ପାଇଁ କି ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ଯୋଉ କବିତା ଅ, ବାହାରି ସାରିଛି ତା ଆଜ୍ଞା। ଭିତରୁ ମୁଁ କିଛି କବିତା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପଢିକି ଶୁଣାଏ, ତାକି ଯୋଉ ବହି ଗୁଡିକ ନ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅ, ଠିକ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ଅମ୍, ଆଜି ଗୋଟେ ସତ କଥା ହେଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଓଡିଆ ବୋଲି ନିଜକୁ କହୁ, ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ବାଦ ଦେଇକି ଓଡିଆତ୍ୱର ମହତ୍ଵ ବୁଝିପାରୁନା। କାରଣ ଜଣେ ନାସ୍ତିକ ହଉ ବା ଜଣେ ଆସ୍ତିକ, ତା ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯଦି ସେ ଓଡିଆ ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିବେ। ତାହାର ଯଦି ଆସ୍ତିକ ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରେମରେ, ଆଉ ଯଦି ସେ ନାସ୍ତିକ ତାହେଲେ ବିଦ୍ରୋହରେ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ କହେ ନ କହେ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଛାଡିକି ସତରେ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ସର୍ବତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, କାହାର ପ୍ରେମରେ ସେ ବଞ୍ଚି ରୁହନ୍ତି ତ କାହାର ବିଦ୍ରୋହରେ, ସେମିତି ଅ ଗୋଟେ କବିତା ଶୁଣିବା। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହଉଛି ଅଛବ ଝିଅର ଗୀତ। ତୁମେ କଣ ପ୍ରେମ ବୁଝ? ଗୋଟେ ବନବାସୀ ଝିଅର ପ୍ରେମରେ ଏତେ ଟିକେ ଖାଦ ନଥାଏ ହୋ ଛଦ୍ମ ପ୍ରେମିକ। ତୁମର ଦରକାର ଥିଲା ଦିଅଁ, ଆଉ ତୁମେ ପ୍ରେମକୁ ହତିଆର କଲ। ଏଇଆ ତ? ଏଇଠି ତୁମ ଅସହାୟତା ନା ଅହଙ୍କାର? ରାଜାର କଣ ଅଛି, ସେ ତ ଦେଉଳ ତୋଳେ ଇତିହାସ ପାଇଁ। ହେଲେ ତୁମେ କଣ କଲ? ଗୋଟେ ନିରୀହ ଝିଅର କୋମଳ ଛନଛନ ମନକୁ ରଜାର ପାଦ ତଳେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଟେକିଦେଲ। ମୁଠାଏ ସୋରିଷ, ମୁଠାଏ ସୋରିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ଦିନ ଦେଖ କେମିତି ଛଡେଇ ନେଇପାରେ ସର୍ବସ୍ୱ। ଅପହୃତ ମୂର୍ତ୍ତି, ଅର୍ଦ୍ଧାଭୋଗା ଯୌବନ, ଆଉ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ମାନଙ୍କ ପ୍ରଜାତି। ତୁମେ ପଳାତକ ପ୍ରିୟ ପୁରୁଷ, ଯଦି ମୁଁ ହିସାବ ମାଗେ ତେବେ ଦେଇପାରିବ? କେତେ ରାତି ଆଉ କେତେ ପ୍ରହରର ଅଭିନୟ ପରେ ତୁମେ ତିଆରି କରିପାର ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଇତିହାସ? ତୁମେ ତାକୁ ଇତିହାସ କୁହ ଆର୍ଯ୍ୟ। ମତେ ହସ ଲାଗେ ଯେ ତୁମ ଉତ୍ତର ପୁରୁଷ ଯେଉଁ ଇତିହାସର କଥା କୁହେ, ସେଠି କେଉଁଠି ଲେଖା ନଥାଏ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବରର ଅଇଁଠାଖିଆ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା, ଲଳିତାର ପୋଡି ଯାଇଥିବା ଅସୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ ମାନଙ୍କ କଥା, ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିବା ତୁମ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଦ୍ଧା ମତେ ମନେ ରଖି ନ ପାରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରିୟ। ତୁମେ ଜାଣ, ବିଶ୍ଵକର୍ମାର ନିହାଣ ମୁନରେ ସୁଦ୍ଧା କାହିଁକି ଅଧାଗଳା ତୁମ ଦିଅ? କେବଳ ଲଳିତା ନାମ୍ନୀ ଝିଅଟିର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନର ଇତି କଥା ତୁମର ସେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅନେକ କାହାଣୀ ଆଉ କଥାରେ ତୁମ ଦିଅଙ୍କ ସାକାର ସ୍ୱରୂପ। ଦାସ୍ୟ ହାତରୁ ନଡିଆ ନେବା ଭକ୍ତ ସାଲବେଗଙ୍କ ଆକୁଳତାରେ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବାଡ଼। ଥରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବ ତ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡେ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ସମୟରେ ମୋ ହାତର ଅର୍ଚ୍ଚନା। ମନେ ପଡେ ବନମାଳରେ ମୁଁ କେମିତି ସଜାଏ ତାଙ୍କୁ, କେମିତି ବାଢି ଦିଏ ଜଙ୍ଗଲୀ କୋଳି ଆଉ କିଛି ଫଳ। ନା, 60 ପଉଠି ଖାଉଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ନିଜେ ନିଜର ଇତିହାସ। ଠିକ ସେଇ ଚିହ୍ନି ନ ପାରୁଥିବା ରାଣୀ ପରି ସେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଥାଇ ଆଉ ମନେ ପକେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଗୋଟେ ହେନ୍ତାଳ ପଣ। ଥରେ ପଚାରିବ ତ, ତାଙ୍କର ରିଜିଆ ମନେ ପଡେ? କେବଳ ପତିତ ପାବନ ହେଇ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ବସିଗଲେ ହୁଏ ନାମ, ଈଶ୍ୱରର ଆସନରୁ ତଳୁକୁ ଆସି ପତିତକୁ ତା ପତିତତାରୁ ଉଦ୍ଧାରିବାକୁ ହୁଏ। ସେ ପାରନ୍ତି ଏତକ? ମୁଁ ଲଳିତାର ପ୍ରେତାତ୍ମା, ବେଳେ ବେଳେ ଯାଏ ମନ୍ଦିର ଆଡେ, ଦେଖେ କେତେ ଭକ୍ତ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୁଆରୁ। ଦ୍ୱାରପାଳ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେ, ଦେଶ ରଙ୍ଗ ଜାତି ଗୋତ୍ରରେ ପରଖି ମନା କରିଦିଏ, ନା, ତୁମକୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ। ମୋର ଖୁବ ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଯେ ଶବରର ଦେବତା, ତାର ପୁଣି ଉଚ୍ଚ କୁଳ ଓ ଗୋତ୍ର। ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ମାନଭଞ୍ଜନ ପାଇଁ ରସଗୋଲା ଆଣୁଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତେ ଯେ ବିଦ୍ୟାପତି ଆଜି ବି ଫେରିନି ଲଳିତା ପାଖକୁ। ତୁମର ଦହି ପିଇବା ସତ ମୁଦ୍ରିକା ବଦଳରେ, ରାଜାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ଜୟ କରାଇବା ସତ୍ୟ, କେବେ ତୁମକୁ ପଦ୍ମାବତୀର ଅଶ୍ରୁ ଦିଶିନି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ? କେଉଁ ନାମ ଧରି ଡାକିବି ତୁମକୁ? ଆଜି ଆଉ କଣ ଶବରର ଦେବତା କହିଲେ ତୁମେ ଓ କରିବ? ତେବେ ହେ ଓଡିଆ ଜାତିର ପ୍ରାଣ, ଆସ ଆଉ ଦେଖ, ଧର୍ମ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ନାଁରେ କୁଢ କୁଢ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଏଥର ବାରହାତୀ ଖଣ୍ଡା ଧର, ଧଳା ଘୋଡରେ ଚଢି ଆସ। ଦେଖ, ତୁମ ବରଦାଣ୍ଡରେ ଶହ ଶହ ଦ୍ରୌପଦୀ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଖୁବ ବେଶୀ ଦୂର ନୁହେଁ କେଶବ। ଲଳିତା ଏକ ଛାର ଶବର କନ୍ୟା, ଯେ ତାର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ବିରହ ବଦଳରେ ତୁମକୁ ଏତିକି ମାଗୁଛି। ଏଥର ନିଜର ଜଗନ୍ନାଥ ନାମକୁ ସାର୍ଥକ କର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ବିସ୍ତରି ଯାଅ।
ଆସ ଆସ ଆସ। ଧନ୍ୟବାଦ। जय जगन्नाथ। की सुंदर कविता दीदी, बहुत बढ़िया लगला। अ, बहुत बढ़िया लगला। आउ जदि आपण गोटे शिलियपा आउ गोटे कविता जदि आपण कहते। ओके। कवितार शीर्षक हଉଛି ରୂପ ଯିବା। ଆମେ ସେ ଅସହାୟତାର କଥା ହବାନି। ଆମେ ପଚାରିବାନି ସେ କୋଉ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯୋଉଠି ପୃଥ୍ୱୀଟେ ଦିଗମ୍ବରୀ ହୋଇଯାଏ। ସେ କ୍ଷଣର କୋଉ ଏକ ଅଣୁରେ ଥାଏ ବିଷ। ସେ ହଳାହଳର ଠିକଣା ହୁଏତ ଅଜ୍ଞାତ। ଆମେ ବିଷକୁମ୍ଭର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନରେ ଗୋଟେ ନିକିତି ଥୋଇଦେବା ଦାଣ୍ଡରେ ଜନସମୁଦ୍ରର ଛିଛାକାରରେ ମିଶିଯିବା, ହଜିଯିବା କୋଳାହରର ରେରେକାରରେ। ଆମେ ଦେଖିବା ସାପର ଦାନ୍ତ, ବୋଲିବା ଏ ସେଇ ଜନ୍ତୁ ଯେ ନିଜର ଚମଡାକୁ ସୁଦ୍ଧା ପର କରିଦିଏ। ଇଏ ପୁଣି କାହାର ଜଗତରେ? ଆମେ ସମାଜ ହେବା, ସାମାଜିକ ହେବା। ମଣିଷ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ। ଗୋଟେ ନିୟମ ତିଆରି କରି କହିବା ଯେ ଏ ଆକାଶ ତୋର ନୁହେଁ। ତୋର ବା ଦରକାର କଣ ଜ୍ଞାନ? ତୁ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ, ଘର ଭିତରେ ତୋର ଆସବାସ। ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିବା, ଟେକା ଫୋପାଡିବା, ଯଦି ପାରିବା ତେବେ ହତ୍ୟା କରିବା ତାର କ୍ଷତାକ୍ତ ଦେହକୁ। ମଶାଣି ତ ଛାର, ଏତେ ଟିକେ ନିଆଁ ଦେବାକୁ ସୁଦ୍ଧା ମନା କରିଦବା। ତଥାପି ଥରେ ହେଲେ ଆମ ତୁଣ୍ଡରେ ଉच्चाରିବାନି ସେ ଅସହାୟତାର କଥା। ଯେଉଁ ଭୋକ, ଯେଉଁ ମେଘ, ଯେଉଁ ପବିତ୍ରତାର ମାପକାଠିରେ ସେ ସିଧା ହୋଇ ଠିଆ ହେଇ ନ ପାରି ନିଜ ଦେହରୁ ବାହାରିଗଲା ଦିନେ, ଆଉ ନିଜର ଶବ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା। ଆମେ କେବେ ବି ଥରେ ସେ ସମାଜ ବିଷୟରେ ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲିବାନି ଯେଉଁ ସମାଜ ତାର ରୂପକୁ ତାର ଅପରାଧ କହିଲା। ଆମେ ଜାଣିନେ ଯେ କେତେ ଉର୍ବର ସେ ଅସହାୟତା। ଆମେ ଜାଣିନେ ଯେ କେତେ ଉର୍ବର ସେ ଅସହାୟତା, ଯାହା ନାରୀର ଲାଜକୁ ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଚିତାରେ ଚଢେଇ ଦିଏ, ଆଉ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ନିଜ ଶବର ରକ୍ତାକ୍ତ ଭୋଜିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତି ଗ୍ରହଣ କରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। धन्यवाद अपा। अपा आपण कविता छड़ा आउ किछि क्षुद्र गल्प भी तो आपण लिखिछंती, आ ता छड़ा किछि अ, ମୋର ଗୋଟେ ଚିଠି ଉପନ୍ୟାସ ବି ବାହାରିଛି, ଯାହା ନାଁ ହଉଛି ଇତି ତୁମର ମୁଁ। କେବେ ଯଦି ସମୟ ହବ ତାକୁ ପଢିବା, ଆମାଜନରେ ମିଳୁଛି ଇତି ତୁମର ମୁଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ଗପ ବହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିନି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଗପ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି। ଅ ଏଇ ମାସ ଏପ୍ରିଲ ମାସ କଥାରେ ବି ଗୋଟେ ଗପ ବାହାରିଛି, ପାଗ ବୋଲି। ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ରେବତୀ ପତ୍ରିକାରେ ଗୋଟେ ଗପ ବାହାରିଥିଲା, ଚମ୍ପା ଗଛର ଆତ୍ମ କାହାଣୀ ବୋଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ମୁଁ ସାରି ପାରୁନି ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 5-6 ବର୍ଷ ହବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ମୋର ଅସହାୟତା ଆଉ ଅପାରଗତା ମୁଁ ମାନୁଛି। ମୁଁ प्रभु जगन्नाथ को निकट रे प्रार्थना करती आपण जल्दी सेटा सार दियंतु। आउ ନିଶ୍ଚିତ। नेक्स्ट को आ परवर्ती लिटरेरी फेस्टिवल रे सेटा लॉन्च हो, बस ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ମାନେ ଆଉ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ତୁମ ତୁଣ୍ଡ ସୁତୁଣ୍ଡ ହଉ ସତରେ ବି ଜଲ୍ଦି ଉପନ୍ୟାସ ଟା ସରିଯାଉ। ଅପା ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ ଅବିକା ଆପଣ କାହାରି ମାନେ କିଛି କଣ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ ଅମ୍, ଲେଖକ ଲେଖିକା? କଥା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଫେଭରେଟିଜମ କଥା ପଡେ, ସେତେବେଳେ କଥା ହଉଛି ମତେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଯାହାର ଲେଖା ଭଲ ଲାଗେ ସେମାନେ ମୋର ଫେଭରେଟ। ଯଦି ଏଇ କ୍ଷିଣା ମୁଁ ବର୍ନାର୍ଡ ସଙ୍କୁ ପଢୁଛି, ତାଙ୍କ ଲେଖା ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ବର୍ନାର୍ଡ ସ ଫେଭରେଟ। ଯଦି ମୁଁ ଦାନ୍ତେଙ୍କୁ ପଢୁଛି, ଦାନ୍ତେଙ୍କ ଲେଖା ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଦାନ୍ତେ ମୋର ଫେଭରେଟ। ଯଦି ମୁଁ ଏଇ କ୍ଷିଣା ମନୋଜ ଦାସଙ୍କୁ ପଢୁଛି, ସେ ମୋର ଫେଭରେଟ। ତରୁଣକାନ୍ତି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପଢୁଛି, ସେ ମୋର ଫେଭରେଟ। ହିରଣ୍ମୟ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପଢୁଛି, ସେ ମୋର ଫେଭରେଟ। ଠିକ ସେମିତି ସମସାମୟିକ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଦୀପୁ, ନିଖିଳେଶ, ଅ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା, ସଂଘମିତ୍ରା, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛି ଲିଜାଲିନ, ସେମାନେ ମୋର ଫେଭରେଟ। ସିଏ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ମାନେ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଯୋଉ ଲୋକ, ଯୋଉ କବିତା, ଯୋଉ ଲେଖା, ଯୋଉ କାହାଣୀ, ଯୋଉ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଧାଡି ବି ଗୋଟେ ଲେଖକର, ଗୋଟେ କବିର, ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସିକର ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ମୋର ଫେଭରେଟ ଲେଖକ, ଲେଖିକା, କିଛି ବି। ଆଜ୍ଞା। अपा एटा लास्ट क्वेश्चन जे चैनल टा ना हैला ओडिया साहित्य एवं सिनेमा। तो आपण अबिका गोटे एते सुंदर चलचित्र पई कि आपण लिखिले, आउ मु आशा करछि आपण आगु को भी लिखिबे। तो अपा आपण ओडिया साहित्य एवं चलचित्र र भविष्यत उपरे कोन भाबुछंती, माने आगु को आपण कोन लागुछि? ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି,
ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୁଁ ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ଦେଖେ, ବହୁତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ର ବି ଫିଲ୍ମ ଦେଖେ। ମୁଁ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଛି, ବହୁତ ଗୁଡେ ଫିଲ୍ମ ଯୋଉଗୁଡାକ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଛି, ମୁଁ ତାର cast ଆଉ crew ପରେ ଯୋଉଟା ଦେଖିଛି ସେଟା ହଉଛି କୋଉଠୁ ଆସିଛି ଫିଲ୍ମଟା, ଡାଇରେକ୍ଟର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରାଇଟର ଫିଲ୍ମଟା କୋଉଠୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଫିଲ୍ମ ଯୋଉଗୁଡାକ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାର ଥିମ୍, ତାର କନସେପ୍ଟ, ତାର ତାର ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ, ତାର ଡାଇରେକ୍ସନ, ତାର ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି, ସବୁ ପଛରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ପାଇଛି, ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଅମୁକ ଷ୍ଟୋରି, ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଅମୁକ ନଭେଲ, ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଅମୁକ ରାଇଟିଂ। ତ କଥା ହଉଛି, ତ ମୋର ସେଇଥିରୁ ମତେ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରିକୁ, ଗୋଟେ କାହାଣୀକୁ ବେସ୍ କରା ହୁଏ, ତାକୁ ଯଦି ମୂଳଦୁଆ କରା ହୁଏ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଇମାରତ ତା ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ହେଇପାରେ। କଥା ହଉଛି ଯେମିତି କି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସବୁବେଳେ ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆଖିଟା ସବୁବେଳେ ମୂଳଦୁଆ କରିଥାଏ, ମୂଳଦୁଆଟା କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଯଦି ମୂଳଦୁଆଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ତାହେଲେ ସେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବନେଇ ପାରିବେ। ଠିକ ସେମିତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ କଥା ହୁଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଲେଖୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମ ମୂଳଦୁଆ, ଆମର ଆବେଗ, ତା ସହିତ ଆମର ଶବ୍ଦ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଯୋଜିତ, ସେଇଟା ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଲେଖକର ମୂଳଦୁଆ। ଠିକ ସେମିତି ଗୋଟେ ସିନେମା ର ମୂଳଦୁଆ ହଉଛି ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କାହାଣୀ, ସେ କାହାଣୀଟି କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଓଡିଆ ସିନେମାର ଗୋଟେ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ଥିଲା, ଯେମିତିକି ଆମେ କାବେରୀ ଦେଖିଛେ, କାବେରୀର ରାଇଟର ହଉଛନ୍ତି ଗାୟତ୍ରୀ ବସୁ ମଲ୍ଲିକ। ମୁଁ ଗାୟତ୍ରୀ ବସୁ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ବହୁତ ପାଖରୁ ଦେଖିଛି, ବହୁତ ପାଖରୁ, ମାନେ ଏତେ ପାଖରୁ ଯେ ମାଉସୀ ମତେ ପ୍ରଚୁର ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ କବିତା ଲେଖେ ବୋଲି ମାଉସୀ ମତେ ପ୍ରଚୁର ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ ମୋର ବହୁତ କବିତା ପଢିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ, ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି କି ମୁଁ ବାହା ହେଇ ନଥିଲି ସେତେବେଳେ, ବହୁତ ସାନ ଥିଲି, ଆଇ ୱାଜ, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ 17-18 ବର୍ଷର ଛୋଟ ଛୁଆଟେ, ଝିଅଟେ ଥିଲି। ସେତେବେଳେ ବି ସେ ମତେ କହିଛନ୍ତି, ତୁ ଲେଖ, ତୁ ଆହୁରି ଭଲ ଲେଖିବୁ। ମୁଁ ଗାୟତ୍ରୀ ବସୁମଲଙ୍କୁ ବହୁତ ପାଖରୁ ଦେଖିଛି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ କାବେରୀ ବହିଟା, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କିଏ ପଢିଥିବେ ସେ ଉପନ୍ୟାସ, କାବେରୀ ଉପନ୍ୟାସ, ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ହେଲା, ସେଟା ଗୋଟେ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। କାବେରୀ ଫିଲ୍ମ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେଠି ତାର, ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜୋନର ଫିଲ୍ମ, ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା, ସେ ଯୋଉ ପରିବେଶ, ସେ ଯୋଉ ମାନସିକତା ଅଲଗା ଟାଇପ ର। ଠିକ ସେମିତି କାହ୍ନୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ବି ବହୁତ ଗପ ହେଇଛି, ବହୁତ ଉପନ୍ୟାସ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ହାତ ଓଡିଆ ସିନେମା ଧରିଥିବା, ଓଡିଆ ସିନେମା ବି ଯେତେ, ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ବି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡିଆ ସିନେମାର ହାତ ଧରିଥିବ, ପରସ୍ପର ଗୋଟେ ତାଳମେଳରେ ଚାଲିବେ। ତେଣୁ ଯୋଉଦିନ ସେ ହାତ ଛାଡି ଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟାନ୍ତର ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇକ୍ଷଣା ଉତ୍ଥାନର ବେଳ, ଏଇକ୍ଷଣା ଉପରକୁ ଉଠିବାର ବେଳ, ପରସ୍ପରର ହାତ ଧରିକି। ଆଜ୍ଞା ଅପା। ଅପା, ଆଉ କଣ ହେଲେ ଓଡିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆଗକୁ ଯିବ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ବି ବହୁତ ଛୁଇଁ ପାରିବ, ଖାଲି ଓଡିଶାରେ ନୁହଁ, ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ? ଆମେ କଥା ହଉଛି, ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ। ଏଥରକ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର କାମ ହଉଛି ସେମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଓଡିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ। ଯଦି ସେମାନେ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ହଲ୍ ମିଳିବ, ଆଗକୁ ହଲ୍ ମିଳିବ, ଅଧିକା ଅଧିକା ମିଳିବ। ଯେହେତୁ ହଁ, ରିଜେକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମାନୁଛି। ଗୋଟେ ପିରିୟଡ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ କପି ପେଷ୍ଟ, ମୁଁ ନିଜେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଛି, ମୁଁ ନିଜେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଓଡିଆ ସିନେମା ଲେଖୁଛି। କଥା ହଉଛି କି ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଛେ, ଏଇ କ୍ଷଣା ପୁଣି ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ର ବେଳ, ଏଇ କ୍ଷଣା ପୁଣି ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଦେଖେଇବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ଆସୁଛି। ଆମେ ଅରିଜିନାଲ ରାଇଟିଂ କୁ ପ୍ରମୋଟ କରାହଉଛି, କନସେପ୍ଟ ଆସୁଛି, ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ଓଡିଆ ଲିଟରେଚରରୁ ନିଆଯାଇକି ଓଡିଆ ସିନେମାକୁ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏଥର ହାତ ଧରିବାର ବେଳ, ଏଥର ପରସ୍ପରର ହାତ ଧରିବାର ବେଳ। ଏଥର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର କାମ ଆମଠୁ ଅଧିକା। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦବୁ, ତାହେଲେ ସେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆପଣେଇବା ଦରକାର। ସେମାନେ ଯଦି ନୂଆ ଜିନିଷକୁ ନ ଆପଣେଇବେ, ତାହେଲେ ପୁଣି ଆମେ ହଜିଯିବା। ତେଣୁ ଏଥର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର କାମ ଯେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଆପଣେଇବେ। ମୁଁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସାଉଥ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ସାଉଥର ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗା ବୁଲିଲି, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, କନ୍ନଡ, ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗା ବୁଲିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭାଷାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସିନେମା ଅଛି ତାଙ୍କର ସେଠି, ସ୍ଥାନୀୟ ସିନେମା ଅଛି, ହଲରେ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କଥା ହଉଛି, ଜାଣିଛ ସୌରଭ, ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ହଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଏଜ ଗ୍ରୁପ ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାମ ମିଳୁଛି। କେବଳ ଗୋଟେ ଏଜ ଗ୍ରୁପ ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଠି କାମ ମିଳୁଛି। ମୁଁ ସେଠି ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ଏଜ ଗ୍ରୁପକୁ ନେଇକି ସିନେମା ତିଆରି ହଉଛି। ଯେତିକି ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରରେ ଦେଖିଲି, ସେ ପୋଷ୍ଟର ଗୁଡାକର ମାନେ ସ୍କ୍ରିନସଟ ନେଇକି ଯେତିକି ସର୍ଚ୍ଚ କଲି, ଦେଖିଲି କି ବିଭିନ୍ନ ଏଜ ଗ୍ରୁପ ର ସିନେମା ବନା ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗ୍ରୋ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି, ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥର ଓଡିଆ ମାନଙ୍କ ପାଳି, ଏଥର ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରାଯାଉ, ଏଥର ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ହଁ, ଗାଳି ବି ଦିଅ, ତାଳି ବି ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ମୋଡନି।
ଆଜ୍ଞା ଗାଳି ଆଉ ତାଳି ଦିଟା କରିଦିଅ କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ମୋଡନି। ଆଜ୍ଞା ଅପା। ଆଉ ଅପା ଅବିକା ଯଦି ମୁଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଥା କହିବି ଏଇ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ଟା ମାନେ ମୋ ଭଳିଆ ଯୁବକଙ୍କ ଲାଗି ଅଛି ବା ଯୋଉମାନେ ମିଡିଲ ଏଜ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଗୋଟେ 20 ବର୍ଷର ପିଲା ବି ଦେଖିପାରିବେ ଗୋଟେ ମୋ ଭଳିଆ 35 ବର୍ଷ ଇଭନ୍ ମୋ ଠାରୁ ବଡ 40 ବର୍ଷ 60 ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଅ, ଯେତିକି ସୋଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ ସେତିକି କଲଚର ବି ମାନେ ରଖିଛି ଧରିକି ରଖିଛି ତ ମୁଁ କହିବି ଏଇଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ମ ଯୋଉ ଆମେ ଆପଣ ମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆଗକୁ ବି ଯୋଉ ଆଣିବେ ପ୍ରୟାସ ଯୋଉ କରିବେ ତ ଆମେ ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ବିନା ସପୋର୍ଟ ରେ ଆଗକୁ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହବନି। କାରଣ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ସପୋର୍ଟ ନ କରିବେ, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ନ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ କିଏ ସପୋର୍ଟ କରିବେ? ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଉଭୟଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ବି ସେତିକି ସପୋର୍ଟ ଦରକାର, କେବଳ ଓଡିଆ ସିନେମା ନୁହେଁ। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ବହି ନ କିଣିବେ, ବହି ବିକ୍ରି ନ ହବ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲେଖକ ଲେଖିବନି ବି। ଲେଖକର ସ୍ପୃହା, ଲେଖକୀୟ ସ୍ପୃହା ବି ମରିଯିବ। ତାକୁ ପଢିବା ଦରକାର, ତାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଯେମିତି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛେ, ଯେମିତି ଅ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛେ, ଓଡିଶା ବାହାରକୁ ଯାଉଛେ, ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରିବାକୁ ମୋର ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେୟାର କରୁଛି। ରାମେଶ୍ୱରମ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବହୁତ ମାନେ ଭକ୍ତ। ସେ ଟିକେ ଭକ୍ତ ଟାଇପ ର, ମାନେ ସେ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଗଲେ ଭକ୍ତି ଗଦଗଦ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯେହେତୁ ପୁରୀ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡକୁ ଆଗ ଆସେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ରାମେଶ୍ୱରମ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାହାରିଲା, ସେତେବେଳେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥର ଗୋଟେ ଏମିତି ମାନେ ୱେଭ ଚାଲିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସବୁ ଥିଲେ, ଜଣଙ୍କର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସରିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ୱେଭ ବଢିଆ ଚାଲିଲା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୱେଭ ଚାଲିଲା। ମାନେ ଯୋଉଠି ଓଡିଆ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ସେ ମନ୍ଦିର ପରିସର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାଲିଲା। ମାନେ ଆମେ ସେଠି ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱଟାକୁ ଜଣେଇଦେଲୁ ଯେ ଆମେ ଓଡିଶାର ବୋଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସେଠି ଥିଲା, ଆମେ ଓଡିଶାର। ତେଣୁ ଯଦି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ପରିଚୟ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଓଡିଆ ଆମର ପରିଚୟ ହଉ। ଆଉ ଓଡିଆ ଭାଷା, ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ, ଓଡିଆ ଚଳଚିତ୍ର ଆମର ପରିଚୟ ହଉ। ଆଜ୍ଞା ଅପା। ଅପା ମୁଁ ଏଇ ନୋଟରେ ଏଇଆ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ମାନେ ଅ, ଆପଣ ଯାହା ସବୁ କହିଲେ ମୁଁ ପୁରା ସବୁଥିରେ ସହମତ ଅଛି। ଆଉ ଅପା ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉ ଇଭେନ ଆପଣଙ୍କର ବହି ବିଷୟରେ ବି କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍କ ବିଷୟରେ ବି କହିଲେ, ଯୋଉଟା ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନରେ ଅଛି ଆମାଜନ ରେ, ସେଟାକୁ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଏମ୍ବେଡ କରିବି। ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ବି ମୁଁ ଏମ୍ବେଡ କରିବି। ଯୋଉମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର କବିତା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ, ଆଉ ସେଇଠୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କବିତା ଶୁଣିପାରିବେ। ତ ଅପା ଏଇଆ କହିକି ମୁଁ ରହିବି ଅପା। ବହୁତ ବଢିଆ ନିଶ୍ଚିତ। ଲାଗିଲା। ଆଉ ହବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିବି। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ସୌରଭ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।